مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته۔ انتہائی میرے واجب الاحترام، میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور خالق سمجھنا، اسی کو توحید کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی کی قبضہ ہے، قدرت میں ہے، جس کو چاہے رزق دے دے، جس سے چاہے رزق لے لے، جس کو چاہے نفع پہنچا دے، جس کو چاہے نقصان پہنچا دے، جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرے۔ یہ سب اسی کی قبضہ ہے، قدرت میں ہے، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ جب آپ نے سب چیزوں کا مالک اور خالق اللہ کو سمجھ لیا، اب مسلمان توہمات کی غلامی سے نکل جاتا ہے۔ توہمات کیا ہے؟ جیسے دنیا میں ہم لوگ سمجھتے ہیں فلان پرندے کو میں نے گھر میں رکھا تو بھائی جادو کا اثر ہمارے گھر اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، فلان دن ہے، بدھ کا دن ہے، یہ جو ہے منحوس سمجھا جاتا ہے، محرم کا اور سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اس میں شادی نہیں کرتے ہیں۔ بھائی یہ سارے کس کے پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ جب ہم نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانا، عقیدہ توحید کے قائل ہو گئے، اب یہ پرندے، یہ سارے جادوگر دنیا کے جتنے بھی ہیں، بیٹھ جائے کچھ بھی کرے، میرے اور آپ کا رب نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے عقیدہ توحید کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید آپ کا مضبوط ہے تو یہ وہمی چیزیں جو ہم لوگوں نے گڑھ لی ہے، گھروں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ، فلان دن منحوس ہے، فلان گھر منحوس ہے، فلان بندہ گھر میں آیا تو یہ نحوست آیا، فلانے کی وجہ سے یہ ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی۔ قوم عاد پر قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سے 8 دن تک ان پر عذاب لایا ہے، 7 سے 8 دن، تو یہ تو پورا ہفتہ ہو گیا عذاب، تو پھر تو وہ دن منحوس رہے، عذاب آیا ہے بھائی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ایسا کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کہاں پہ پڑے ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ پھر یہ 7 دن سارے منحوس سمجھنے چاہیے؟ نہیں بھائی، اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام سے جو پہلے کا زمانہ ہے اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یوں ہوا کرتا تھا، ایک شخص اگر سفر پہ جا رہا ہے تو وہ پرندے کو پکڑ لیتا اور پرندے کو ایسے ہوا میں اڑاتا۔ پرندہ اگر دائیں طرف چلا جاتا پھر یہ اپنا سفر شروع کرتا، بھائی خیر کا فال لیتا تھا، اچھا فال ہے بھائی، میرا سفر بہتر رہے گا۔ اور پرندے کو اڑا کے اگر یہ بائیں طرف چلا جاتا تو پھر کیا کہتا تھا؟ نہیں سفر کے لیے نہیں جانا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، جو پرندہ بائیں طرف اڑا ہے تو میں سفر نہیں کرتا۔ یہ کون کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو زمانے جاہلیت تھی اس میں لوگ یہ طریقہ کرتے تھے۔ آج مسلمان عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہو گئے، ہم مجموعی طور مسلمان عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہو گئے، ہوتے بھی جا رہے ہیں۔ دین جتنا پہلا، اسلام پہلا، مدرسے، مسجدیں، خانقاہیں، عبادت گاہیں سب پڑ گئی، ہاں لیکن عقیدہ بھی سب کا بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنا عقیدے کا اصلاح ہو،
کہ ہم سب کا مالک اور خالق جب اللہ ہے، لاکھ پرندے بھی اڑاؤ، بٹھاؤ، گھر میں پالو، سنبھالو، کوئی شخص آئے جائے، بیمار سے مسافہ کرو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے، گھروں میں کہتے ہیں رات کے وقت جھاڑو مت دیا کرو۔ ہاں کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بھائی، ہاں پتہ نہیں کون سا کام کرو تو اس سے یہ ہوتا ہے۔ ہاں ناخن نہیں کاٹو، رزق میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا ان سے، سب کچھ کرو، سب کچھ کرو۔ دین اسلام یہی آپ کو سکھاتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، سارے مشرک ایک طرف، سارے بڑے بڑے ایک طرف، آپ نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، سب کی غلامی سے جب بندہ نکالا تو یہ توہمات کی غلامی سے بھی نکلا، یہ جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی، ہاں بدشگونی لینا، اس کی غلامی سے بھی اپنا جان چھڑاؤ۔ اگر اللہ کی توحید کے صحیح معنی میں آپ قائل نہیں ہو تو پھر اسی میں پھنسے رہو گے، بندہ آپ کے گلے میں رہے گا۔ کوئی گھر میں مہمان آیا اور اچانک بیماری آ گئی تو آپ سمجھو گے مہمان کی وجہ سے دیکھو بیماری آیا ہے۔ ہاں دکان میں آپ کا کوئی شخص آئے اور خدا نہ کرے اس مہمان کے جانے کے بعد دکان میں کوئی شخص آئے، اس کے جانے کے بعد دکان میں نقصان ہو، مسلمان سمجھتا ہے اس بندے کی وجہ سے آیا، حالانکہ کس کی طرف سے آتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ جو توحید کے ماننے والے انہیں کہتے فلانے بندے، نہ بھائی اللہ کی طرف سے آیا۔ اس لیے اصول بھی یہی ہے کہ جب انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، عذاب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے نا، حدیث میں ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے مران ہوں گے۔ یہ جو ہم لوگوں پر مسلط ہے بیٹھے ہوئے نا، یہ سارے یہ ہمارے بھی کرتوت ہے، ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جب زمین پر کہیں بھی کوئی عذاب آتا ہے وہ لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ذات ہے، حلیم ذات ہے، حلیم بردبار۔ ہم جب حالات دیکھتے ہیں نا، خون ریزی ہوتا ہے تو بعض مسلمان کہتے ہیں اللہ کرے بس اللہ عذاب لے آئے، اللہ کرے کہ یہ فلان ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ تباہ ہو جائے۔ ہم کتنا جلد باز ہیں۔ اللہ پاک حلیم ذات ہے، جس نے فرعون کو بھی مہلت دیا، نمرود کو بھی مہلت دیا، شداد کو بھی مہلت دیا، اور ہمیں بھی مہلت دے رہا ہے۔ اور پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ پھر بہت سخت ہے، اس سے پھر کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ ابو جہل جیسے کافر مکار کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا ہے، کتنی بار بار اس کو حضور علیہ السلام نے تعلیم دی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا قائل بن جاؤ۔ دنیا سارا جہاں تمہیں کہے فلانے کی وجہ سے یہ ہوا، اس کو کہو جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ ساری دنیا میری مخالف بن جائے، کچھ نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا رب میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور جب آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا نا، دھاگے کی طرح، تو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، فلانے کی وجہ سے، فلانے کی وجہ سے، فلانے کی وجہ سے، اور بھائی کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو۔ دنیائی کفر نے کتنا چاہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ختم ہو جائے، لیکن اس کا نام نہیں مٹا، وہ ہمیشہ سے ہے، رہے گا، قیامت تک اس کے نام لینے والے موجود ہیں۔ قیامت تک لوگ آئیں گے کہ محمد کا نام مٹھا دیا جائے، لیکن یہ مٹنے والا نام نہیں ہے۔ دشمن چاہے گا، کوشش کرے گا، اللہ کی دین کو مٹانے والے بھی آئے لیکن مٹا۔ ابو جہل نے کتنا زور لگایا، مٹا، وہ خود مٹ گیا، وہ پھر مٹ گیا۔ اللہ نے اس کے نام کو ایسا مٹایا کہ آج کافر بھی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ عزت، ذلت، مال، دولت، خوشی، غمی، دنیا کا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا اسی طرح ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، سائنس ٹیکنالوجی مل جائے، سارے بزرگ اکٹھے ہو جائے، اللہ نہیں چاہے کچھ نہیں۔ یہی عقیدہ مضبوط کرو، پھر یہ دھاگے کی طرح آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا۔ مجھے کسی نے سعودیہ سے فون کر کے ایک دفعہ پوچھا تھا، مجھے یاد ہے، وہ یاد آیا مجھے۔ ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی میں یہ نگینہ جو رکھتے ہیں،
याकूत है, मरजान है और पता नहीं कौन कौन से इनके नाम है। वो ये समझते हैं, लोग तसव्वुर करते हैं, इनका एक अकीदा है, कहते हैं भाई फलां पत्थर रखोगे तो तुम्हारे नाम के साथ इसका मैच है, मुताबिकत रखता है, मैंने देखा है ये तुम्हारे नाम के साथ अच्छे इसके बरकत होंगे। वाह कैसा अकीदा है, पत्थर से भी बरकत मिलते हैं, पत्थर भी आपके नाम के साथ मुताबिकत रखता है। ये सारी हमारी बदअकीदगी है। इस्लाम इन चीज़ों का कायल बोलो भाई नहीं है। इस्लाम सच्चा मजहब है, खालिस है, करा है, इन चीज़ों का कोई नहीं है। आपने मरजान रखा तो फलाना पत्थर रखा तो ये पत्थर रखा तो वो पत्थर रखा, भाई हजारों नहीं लाखों पत्थर लगाओ, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा मरजान पत्थर से तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा और न मरजान के पत्थर से तुम्हें नुकसान मिलेगा। ये अकीदे अपने जहन से निकालो। ये मिंबर पर उलमा इकराम इनको बयान नहीं करते हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी जहनों से इनको मर्दों औरतों के दिमागों से खोपड़ियों से निकालना है ताकि आपका अकीदा खालिस हो जाए। तो मरजान के पत्थर से, याकूत के पत्थर से, फलाने के पत्थर से जो आपके नाम से मुताबिकत रखता है, जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, जो यूँ आपके साथ मैच करे और बरकत आए, कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया के सारे पत्थर इधर अंगूठे में नहीं, अपने गले में भी लटकाओ, खुदा की कसम जब रब न चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये है इस्लामी अकीदा, शरीयत का अकीदा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह दे के गए। आज हमारी कमज़ोरी यही है, अकीदा कमज़ोर है। नाखून काट लिए घर में बेबरकती है, रात को घर में झाड़ू दिया बेबरकती, फलाना काम हुआ बेबरकती। इसलिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन, बुखारी शरीफ में है कि ला अदवा वला तियरा वला हाम वला सफ़र, कि एक की बीमारी का दूसरे को लगना अल्लाह के हुक्म के बगैर ये कुछ भी नहीं है। बदशगुनी लेना, परिंदे की बदशगुनी और सफ़र के महीने को मनहूस समझना, इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए। आज लोग क्या करते हैं भाई, सफ़र के महीने में शादी मत करो, मनहूस है। ओ भाई तुम खुद मनहूस है। इस ऐसे लोगों को क्या बताना चाहिए, तुम खुद मनहूस है, तुम्हारे आमाल मनहूस है। क्यों? ज़माने की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह। उसका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। अब क्यों ज़माने को, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि ज़माने को बुरा मत कहो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते ज़माने को बुरा मत कहो। क्यों? ज़माने की निस्बत मेरी तरफ है। गोया आप ज़माने पर तनकीद नहीं कर रहे हो, मेरी तरफ आपका इशारा हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। आजकल हमारे दोस्त जब कहते हैं ना ज़माना बहुत ख़राब है, ज़माना बहुत बुरा है, ज़माना नहीं, हम खुद बुरे हैं, हम खुद बुरे हैं, हमारे अपने बदअमाली है, उसकी वजह से ये बुरा है। तो इसलिए जहनों से ये बदशगुनियाँ, फाल लेना, ये चीज़ें अपने दिमागों से निकालो। इस्लाम इन चीज़ों का कायल नहीं है। गले में जो भी लटकाना है और फलाने दा पत्थर, हाँ फलाने का नाम दा पत्थर गले में लटकाया और इससे जो है मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो भाई जैसे किसी ने पूछा, कहते हैं कुत्ता घर में रखना है तो फरिश्ते नहीं आते, तो मौत का फरिश्ता भी नहीं आएगा। मैंने कहा उधर 100 कुत्ते भी रखो, वो तुम्हारा रूह कब्ज़ करने आएगा। कितने? 100 कुत्ते। उधर तो रहमत के फरिश्ते मुराद है भाई, रहमत के फरिश्ते। जिस घर में कुत्ता होता है ना, वो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हम मौत कब्ज़ करने वाला जितने लाख कुत्ते भी रोको, वो तुम्हारा रूह कब्ज़ करके जाएगा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कुत्तों के बीच में होगा, उधर से भी तेरा रूह कब्ज़ करेगा। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। सहाबा इकराम का जब अकीदा मजबूत हो गया, यकीन करो जंगलों में घुस जाते थे, शेर की भी परवाह नहीं, दरिंदों की भी परवाह नहीं। उनका अकीदा अल्लाह की ज़ात पर इतना मजबूत हो गया कि जंगल में जा रहे हैं, किसी चीज़ का परवाह नहीं। फिर अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद नुसरत फरमाई कि नहीं फरमाई। आज जब हमारा अकीदा कमज़ोर है ना, हर चीज़ से बदशगुनी, फाल लेना और वहम करना, तो फिर क्या है, कोई भी चीज़ हो गई बस आप इसी टेंशन में रहेंगे कि फलाना हुआ देखो इसकी वजह से ये हुआ, फलाना मसला हुआ देखो इस वजह से हमारे घर के अंदर ये हुआ, दुकान के अंदर ये बंदा आया इसकी वजह से बेबरकती। ओ भाई, खैर और बरकतें अल्लाह के हाथ में है, ये किसी बंदे के साथ नहीं है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन
औ काहिनन, जो शख्स अर्राफ के पास आए या काहिन के पास आए, लम तुकबल सलातु 40 लैला, अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी नमाज़ें कबूल नहीं करता है, 40 दिन तक। और अकीदे के साथ जाएगा तो वो काफिर हो जाए। अब अर्राफ काहिन क्या है? जो गैब की खबरें बताता है। ये नहीं है जैसे चौकों में बैठे होते हैं, वो हाथ दिखाते हो, क्या बोलते हैं? हाथ की लकीरें देखता है। हाँ, वो लकीरें देखता है, मेरा कहता है आपकी किस्मत बहुत ज़बरदस्त है, आइंदा आने वाले ज़माने में फलाने लड़की के साथ आपकी शादी हो गई तो किस्मत और चमक जाएगी, और उसके बाद तो पता नहीं किस्मत तुम्हारी बढ़ जाएगी, और पता नहीं क्या होगी तुम्हारे साथ। और यार बैठा हुआ है, हाथ दिखा रहा है, वाह वाह। वो बदबख्त जिसका किस्मत का यार है, खुद तड़े पर बैठा है, तो उसको हाथ दिखा रहे हैं, लख दिलाना तुम पर, उस पर भी। तो हुजूर ने फरमाया जो ये शख्स बैठा हुआ है ना, इसको अर्राफ कहते हैं, काहिन कहते हैं, गैब की खबरें बताने वाला, कल तुम्हारा साथ ऐसे होगा फला। ये नबी को मालूम नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया, ये इल्मी बातें हैं इसलिए तरतीब के साथ मैं समझा रहा हूँ। नबी अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया, हुजूर अलैहि सलाम ऊँट पर सवार है, ऊँट पर सवार है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह इस ऊँट के कितने पाँव हैं, पैर हैं? तो हुजूर ने फरमाया ठहरो, उतर गए, गिन लिया, फरमाया 4 है। हालांकि बता भी सकते थे ऊँट के कितने हैं, 4 है, लेकिन हुजूर ने फरमाया गैब की खबरें मैं भी नहीं बताता हूँ, अल्लाह के इल्म में है, गैब कोई जानता है, मैं एक मौलवी भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है, ये तड़े वाले क्या जानते हैं बेचारे भाई, आप जाके लकीरें। तो हुजूर ने फरमाया जो शख्स अकीदे के साथ जाएगा कि ये बंदा जानता है, और उसके पास जाके हाथ की लकीरें दिखाए और कहे कल के बारे में बताओ, मेरी किस्मत बताओ, मेरा फलाम बताओ, ये शख्स काफिर हो जाता है, काफिर, फकद कफर। ये शख्स क्या होता है बताओ? काफिर। और जो शख्स इस अकीदे के साथ नहीं जाए, सिर्फ इस अकीदे के साथ जाए कि मैं जाऊँ इससे अपना हाथ दिखाऊँ, वैसे मजाक में अजरा है, मालूम करूँ ये जानता है या नहीं, वैसे जाता है, तो हुजूर ने फरमाया लम तुकबल सलातु 40 लैला, 40 दिन रातें तक उसकी नमाज, कोई नमाज कबूल नहीं। अब आप जितनी नमाजें पढ़ो, सिर्फ एक काम आपने अकीदगी का किया, 40 नमाजें आपका अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। और अकीदे के साथ गए तो क्या हुआ? फकद कफर, आप कुफ्र वाला काम किया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम नहीं है, बहुत बेहतरीन दीन है, इसको समझो। अगर आप अकीदा नहीं, अल्लाह की ज़ात पर अपना तवक्कुल और भरोसा टाइट रखो। अगर आप कमज़ोर किस्म के ईमान वाले, मिनट में आप डगमगाएंगे, आपके कदम फिसल जाएंगे। कोई थोड़े से जो बड़े मुसलमानों में ढकोसले हैं ना, ढकोसले, ये ढकोसले यही है, घर में आ गया तो नहुसत आ गई, और फलां बंदा मुझसे मुसाफा किया तो मैं बीमार हुआ। एक कोरोना में नहीं था लोग डरते थे, याद है? कोरोना, एक कोरोना दोनों, कोरोना। और हम इसी तरह नमाज पढ़ते रहे, हमने तरावी भी ऐसे पढ़ाई, किधर है? जिनको मरना था मर गए, जिनको बचना था बच गए, वो अल्लाह बचाने वाला है। उससे कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है। ईमान और अकीदा पुख्ता, नाखून काटने से कोई बेबरकती नहीं आती है। ये सारी बीमारियां हैं जो हमारे अंदर खराबियां फैल गई। अब मुसलमान समझते हैं जो सफ़र का महीना है ये मनहूस है। क्या है भाई? मनहूस है। तो सफ़र मनहूस है? कोई सफ़र मनहूस है। ये मुबारक महीना है, हर महीना मुबारक, हर दिन मुबारक, अल्लाह का पैदा करता, हर चीज़ हिकमतों से भरा हुआ। हम कौन है, क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि मैं इस महीने को उठ कर कहूँ कि तू मनहूस है? वो महीना खुद मुझे कहेगा कि तू ही मनहूस है, तेरे करतूतों की वजह से तो बारिश नहीं हो रही है। अगर हो रही है कहीं तो अज़ाब की शक्ल में नज़र आ रही है। तो इसलिए कोई मनहूस नहीं है। और इनको अपनी अमली ज़िंदगी की वजह से अमली ज़िंदगी में लाओ, इन चीज़ों को ख़त्म करो। अब जिन्होंने अपने बच्चों और बच्चियों का शादी करना है या कराना है ना, तो इस महीने में किया करो। अमली दिखाओ मुसलमानों को कि भाई ये मनहूस नहीं है, इसी महीने में मैं शादी करके दिखाता हूँ। हाँ, ये है चीज़, ये है अमली ज़िंदगी। हमारे यहाँ छोटे मोटे डगमगाए फलान हो महीना,
मुहर्रम से पहले लोग डरते डरते वही शादी जल्दी जल्दी करा ली, कहीं मुहर्रम का महीना ना आ जाए। अगर इस तरह करोगे, हजरत हुसैन भी शहीद हो गए, हाँ बहुत सारे साहब शहीद हुए। अब हर एक का महीना उठाओ तो फिर एक दिन भी नहीं मिलेगा, फिर आराम से बैठो, कोई शादी नहीं करो, कोई खुशी नहीं करो। तो ये क्या है? अकीदे की कमजोरी है, इसकी इस्लाह करो, इसकी इस्लाह करो, बताओ, लोगों को समझाओ ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ जैसे मुसलमान रखते हैं घर में, ये कौन सा परिंदा है? चकोर। हाँ चकोर, चकोर रखा हुआ है यार ने, और क्या कहते हैं, इसकी वजह से मुझ पर जादू असर नहीं करता। वाह वाह, ये सीधा पहले इस पे आता है, जब ये मर गया बस फौरन मैंने दूसरा चकोर रखना है इसी जगह। अकीदा है नहीं लोगों का भाई? हाँ है कि नहीं? घरों में मुझे तो खुद बताते हैं लोग, आप लोग को बताए या नहीं बताए, मुझे तो बताते हैं, खुद बता, रखने वाले बताते हैं। ओ भाई चकोर वाला इसका अकीदा है बेचारे का, हो चकोर मर गया बस ये बंदा भी मर गया इसके साथ, इन्ना लिल्लाह। जादू जादू है, काला जादू नहीं है, काला है। खाले वाले जादू करने वाले लटक जाए, तुम बावजू रहो, खुदा की कसम तुम पर जादू असर नहीं करता है। खाओ सुभान अल्लाह। ये क्या है? सिर्फ वजू की बरकत है। अगर सिर्फ मैं दुआएं बताऊं क्या क्या बरकत है, खुदा की कसम हर चीज से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ऐसी दुआएं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए। और तुम्हारा मेरा और आपका अकीदा क्या है? चकोर वाला। चकोर मर गया, देख जादू था ना, मर गया, दूसरा पकड़ के लाया, ये मर गया, देखा दूसरा भी मर गया ना, खतरनाक किस्म का जादू हो रहा है यार, कमाल करते हो। हमने कोरोना वालों से भी मुसाफा किया, हमने कहा कोरोना आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा बस। हाँ तवक्कल भी तो अल्लाह की जात पर कुछ होना चाहिए। अगर अकीदा इतना कमजोर है तो तेरे ईमान का क्या फायदा बेचारा। चकोर वाला, याकूत वाला, पत्थर पर तेरा अकीदा है, पत्थर अंगूठी पहनूंगा तो ये होगा मेरे साथ, वो होगा। और भाई दुनिया सारी एक तरफ हो जाए ना, अल्लाह ना चाहे तेरे साथ कुछ नहीं होगा, और अल्लाह चाहे सारे दुनिया के जादूगर उल्टे लटक जाए ना, फिर वो तुझे नुकसान पहुंच के रहेगा। बुरूज मुशय्यद, अगर तुम बड़े बुर्जों में बैठ जाओ वहीं पर नुकसान पहुंचेगा। क्यों? अल्लाह चाह रहा है। अल्लाह नहीं चाहे कोई किसी को ज़रा तकलीफ नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये चंद चीज़ें थी, हदीसें इसके बारे में बहुत तफसील के साथ बतलाती, बहुत तफसील। तो ऐसे जगहों में जाओ नहीं जहां आपका ईमान ख़राब हो जाए, खुदा न खास्ता आप कुफ्र में चले जाए, आपको मालूम नहीं। ऐसे लोग बैठे हैं जो क्या करते हैं, गैब की खबरें बताते हैं, तो कल ऐसे होगा, परसों ऐसे होगा, एक महीने में आपके साथ ये होने वाला है, आप कहे तो फलान होगा। इनको थोड़ा सा आप लोग भी आजमाओ, इनसे कहो कि हमने आपकी भी किस्मत देखी, आप भी कल रगड़े में आने वाले, वरना राम करे बस तुम्हारा हालत बहुत ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी हालत भी बहुत ख़राब है, यकीन करो वो तुम पे ईमान लाएगा। हाँ इतने कमज़ोर होते हैं बेचारे, ये मकड़ियों के जालों के बराबर है बेचारा, हवा आ गई और ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला दीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अक़ीदा तौहीद पर कायम रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की ज़ात पर जो अक़ीदा तौहीद है ना, वो भरोसा मजबूती के साथ, उस पर अल्लाह ताला हम सबको कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से मांगो ईमान और अक़ीदा को तो ऐसा मजबूत है, ऐसा कमज़ोर किस्म का नहीं, जो मकड़ी दे के भी पता नहीं क्या होने वाला है, ये भी जिन्नात है। हाँ अब अल्लाह रहम करे, किसी औरत को दौरे पड़े, बेचारे लोग पूछते हैं, उसको दौरा पड़ा है यार, लोग आ रहे हैं, अंगूठी पकड़ा है और औरतों को खूब मार रहे हैं, वो क्या है? कहते जिन्नात है। क्या है? अरे भाई ये सारे जिन्नात, ईसाइयों को, हिंदुओं को, गैर मुस्लिम, तो सारे मुसलमानों में कैसे घुस आए हैं? मैं तो हैरान हूँ, मुझे समझ में नहीं आया आज तक ही माजरा, सारी जिन्नात मुसलमानों में घुसे गए। सोचने की बात है ना, अल्लाह ने अकल दिया इंसान, मुसलमान अगर कमज़ोर वाला अकीदा होगा तो फिर आएंगे जिन्नात। लेकिन ये नहीं किसी कैस ने पकड़ा है, सर पे चढ़ गया, वो बाले खींच रहे, तुमने समझे जिन्नात, हाय हाय जिन्नात, हाय हाय। ये जिन्नात भी इतने फारिग नहीं है कि बस हर घर में घुस रहे हैं। तो ये अकीदे की कमज़ोरी है। वो बेचारा बीमारी होगा, बस कईयों का मैंने ऐसे इलाज भी कराया, बेचारा ओ 4 महीने से मार रहे हैं भाई, ओ बाबा एक दवाई का या ठीक हो गया, वाह
ایسے جنات بھی ہیں گولی کے ذریعے بھی چلے جاتے ہیں بھائی. اچھا ایک سوال آیا ہے, یہ بتا ہی دیتا ہوں, یہ آج کل بہت زیادہ ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیے اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ رہ رہا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب, ان سے ایک میں نے حدیث سنی ہے, البتہ اب تک میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے, دیکھنا پڑے گا اس کو, کہ آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی زنا کر رہے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بیوی اور زنا یہ تو سمجھ نہیں آیا, بیوی تو حلال ہے, ٹھیک ہے نا, نکاح کے ذریعے حلال ہوا, تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. حضور نے فرمایا کہیں ایسے ہوں گے جو کفریہ کلمات کہیں گے, اسلام سے نکل چکے ہوں گے, اس طرح نکاح ختم ہے, میاں بیوی کی زندگی گزار رہے, تو یہ کیا ہوگا, حرام ہوا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طلاقوں پر طلاق دے دیں گے اور ماحول کی شرم کی وجہ سے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, یا بچوں کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے کیا کریں گے, میاں بیوی والی زندگی گزار رہے ہوں گے, تو یہ کیا ہے, زنا ہے. اب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے, 3 طلاق, کتنے, مالکی, شافعی, حنبلی اور حنفی, یہ 4 مسلک دنیا میں ہے. یہ چاروں کہتے ہیں کہ 3 طلاق بس ہو گئی. جس نے ایک مجلس میں دے دی بس, الگ الگ کر کے دے دیا تب بھی طلاق. یہ کیا ہے, صریح کلمات ہے. صریح کس کو کہتے ہیں, واضح. مثلا آپ نے کہا طلاق, میں نے آپ کو طلاق دے دیا, تو یہ طلاق واقع ہو گیا. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے پہلے تو ان کلمات کو اپنے زبان پر لائے بھی نہیں. ہمارے مسلمان نہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں طلاق دے کے طلاق دے کے فلان دے, طلاق دے کے فلان دے. ارے بھائی طلاق لایا کہ منہ پر ہے, ضرورت کیا ہے. اگر حضرت عمر ہوتے تو ٹھیٹ درے مارتے ہیں, یہاں تو کلا جھوٹ ہے نا, جیسے بولو حضرت عمر ہوتے تو ٹھیٹ درے مارتے ان کی کمروں پر کہ طلاق دے کے طلاق دے. کیا طلاق ہے بھائی. تو جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے اور شرم سے, ماحول کی وجہ سے, ایک جوان آیا میرے پاس, یقین کرو خود اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ میں نے طلاق دیا, مسجد پہ بیٹھا. اب وہ شخص پھر اپنی بیوی کو لائے, اور کس کی وجہ سے, سسر کا خوف ہے, بچوں کا ہے, گھر کا ہے, کیا کہیں گے بھائی, معاشرے والے, خاندان والے, ماسو خل پڑ لی تھی تو دو خوڑے کھلا رہے ختم. اس کیا ابھی تم نے بٹھایا ہوا ہے شرم کے مارے, تو زنا کر رہا ہے بدبخت. اب جو بچے پیدا ہوں گے وہ تو ولد الزنا ہوں گے. پھر تو شروع میں تو تم کو شرم نہیں آیا. اور نوشکے سے میرے پاس ایک مسئلہ ہے, وہ بڑا عجیب تھا, وہ بھی بتاتا ہوں اس لیے. وہ کہہ رہا تھا, لڑکا کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے دماغ نے کام چھوڑ دیا تھا, میں نے 2 طلاقیں دیے. میں نے کہا واہ واہ, ایسے پاگل دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. جب تمہارا دماغ نے کام چھوڑا تم کو کیسے پتا چلا کہ میں نے 2 طلاق دیے, جب دماغ کام بھی نہیں کر رہا تھا اور 2 طلاق دی. واہ واہ, ایسی دنیا میں مخلوق نہیں ہے. فرشتے بھی حیران ہوں گے, جنات بھی حیران ہوں گے, خدایا یہ کون کدھر سے آیا. تو یہ جو ہے زنا ہے. 3 طلاق کے بعد جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہے وہ گناہ گار ہے. ماحول سے کیا ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرو. گھر والوں سے کیا ڈرنا ہے, اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے بدبخت. یہ تو چند دن کی زندگی گزر جائے گی, کہیں اور حلال نکاح کر لو, کیا ضرورت ہے اسی کے ساتھ اب منہ کالا کرنے کی. تو لڑکی بھی شرم کے مارے اور مرد بھی بس اس طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ دیکھو کتنے ہم لوگ کمزور ہیں, مدرسے کتنے زیادہ ہیں, مسجدیں کتنی زیادہ ہیں, خانقاہیں کتنے, تبلیغی مرکزیں 3 ہر جگہ پر موجود ہے, اور کمزوری اتنی ہے کہ 3 طلاق کے بعد بھی لا کے بیوی کو گھر میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے یہ لفظ اپنے منہ سے ایک طرف کرو. بیوی کو میں کہتا ہوں کچھ بھی کہو, طلاق منہ سے ایک طرف کرو. اس لیے شریعت نے رکھا ہے طلاق دینا ہے 1 طلاق. جب تم اتنے غصے میں ہو ایٹم بم بن جاؤ تب بھی 1 طلاق. 1 طلاق. ہمارے یہاں جب تینوں ایک ہی مرتبہ نکال لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ابھی کوئی راستہ ماستہ, ابھی کوئی راستہ ماستہ نہیں, وہ سارا راستہ تمہیں ختم کر دیا ہے. اس کو مذاق نہیں بناؤ. حدیث میں ہے ثلاث ابو داؤد شریف کی, ثلاثہن جد وحسنہن جد, النکاح والطلاق. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں اور غصے میں بھی ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک نکاح ہے, دوسرا طلاق ہے. لوگ پوچھتے ہیں ڈھیر خشم کیوں ہو گیا طلاق اور کھڑے دے.
ارے بھائی خشم میں نہیں ہوتا ہے تو پیار محبت مزما میں ندل تراس نن پہ خوشحالی ستاتا درے تنا ایسے کبھی ہوا ہے؟ ہاں تو وہ تو ہوتا بھی غصے میں ہے. کس نے کہا، کس بے وقوف نے کہا تم لوگوں کو کہ غصے میں کہا؟ تو غصے میں طلاق دی دینا. تو غصے میں شریعت نے تم کو حکم دیا ہے نا، تم بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو باہر نکل جاؤ، گم ہو جاؤ. یہ تو شریعت کا حکم ہے. سمجھتے نہیں ہو، اس کے بعد جب ہو جاتی ہے پھر رونا دھونا شروع کرتے ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے آزمائش اور پریشانی والی باتوں سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.